सब्सक्राइब कीजिए सर्व साझा दरबार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। मालिक जी के सत्संग की वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल आईपैड पर देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाते समय बेल आइकन प्रेस करें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। जय माता दी। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੌਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਯੁਕਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਵਿਧੀਆਂ, ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਐਸੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਦਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, निकला हुआ कमान से तीर बदल देते हैं, ऐ नादान तू अपने आप को ना बदल सका, अरे बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं। कि जिन्हां दे अंदर वो शक्ति है, वो ताकत है, जिन्हां दी पहुंच उत्थे तक है ना, उस मालिक तक, तो फिर उन्हां सामने तकदीर भी कोई बड़ी गल नहीं है। एक तस्वीर होवे, तुसी किसी अच्छे पेंटर दे कोल, अच्छे कलाकार दे कोल तस्वीर लै जाओ तो वो अपनी कलम दे नाल वो तस्वीर नूं बदल के रख सकता है। क्योंकि एक कलाकार अपनी कला दे नाल एक सादे पेपर के अंदर वो रंग भर सकता है कि उत्थे खुशी भी नज़र आ सकती है तो गमी भी नज़र आ सकती है, हंसी भी नज़र आ सकती है और रोना भी नज़र आ सकता है। क्योंकि उसने अपनी कलम नाल वो तस्वीर ते किसी रोंदे हुए बच्चे की तस्वीर बना दी, तुसी कहना बच्चा रो रहा है, और उसी कलम के नाल उन्हें हसदे हुए बच्चे की तस्वीर बना दी, तुसी कहना बच्चा हस रहा है। यानी वो कलम दे विच है कि वो जो चाहे रोंदे बच्चे नूं हसा भी सकता है तो हसदे बच्चे नूं तस्वीर ते रोवा भी सकता है। इनू कहंदे कि रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं। पर तस्वीर बदल भी उही सकदा जिन्हू तस्वीर दी समझ होवे, जिहदे को कला होवे, जिहदे को हुनर होवे। क्योंकि किसी सधारण आदमी नूं कहो कि भाई आ तस्वीर बदल दे, उन्हां कहना मैं तो कदी पेंटिंग कीती नहीं, मैं तो कदी तस्वीर बनाई नहीं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पर जिहदे कोल हुनर है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, निकला हुआ कमान से तीर बदल देते हैं। कई ऐसे भी ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ तीर कमान ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਐਸੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਧनुषधारी ਵੀ ਸੀ, पर वह भी एक कला होंदी है, क्योंकि वो सीखना पैंदा है। जिदा तुसी एकलव्य की कहानी सुनी होएगी कि एकलव्य ने गुरु की मूर्त बना के उत्थे ही अभ्यास कर करके अपने आप को इन्ना कुशल बना लिया, यानी कुशल तीरंदाज बन गया वो कि एक बार एक कुत्ता भौंक रहा सी तो एकलव्य ने तीर मार मार के वो कुत्ते का मूँह बंद कर दिता, पर वो कुत्ते दे मूँह च जख्म नहीं होया, एक भी खून का कतरा कुत्ते दे मूँह चों नहीं बगिया। जदों गुरु द्रोण ने वो कला देखी, हैरान रह गए कि इदां दा किहड़ा महान तीरंदाज आ गया कि कुत्ते दे मूँह नूं भी बंद कर दिता तो उन्होंने जख्म भी नहीं होण दिता। वाकई ये तो कोई बहुत बड़ा तीरंदाज है। फिर जदों गुरु द्रोण उन्होंने लभदा लभदा गया तो फिर देखिया एकलव्य दे हत्थ 'च धनुष, तो फिर गुरु द्रोण नूं होया कि अगर इनू इत्थे ही ना रोकिया गया तो यह तो मेरे अर्जुन तो भी अच्छा धनुषधारी बन जाएगा। फिर तुसी एक कहानी जानते हो कि उस वेले
ਏਕਲਵਿਆ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰੋਣ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਅੰਗੂਠਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਧਨੁਸ਼ਧਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨੁਸ਼ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਣ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਨਾ 'ਚ ਅੰਗੂਠਾ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਲਾ ਸੀ ਏਕਲਵਿਆ ਦੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਐਸਾ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਰੋਣ ਵਰਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਥੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਧਨੁਸ਼ਧਾਰੀ ਧਨੁਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਲਾਇਆ ਏਕਲਵਿਆ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਂਦੀ ਭਗਤ ਛੁਡਾਵੇ, ਬਾਂਦੇ ਭਗਤ ਨਾ ਛੂਟੇ ਮੋਹੇ। ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐ ਨਾਦਾਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਨਾ ਬਦਲ ਸਕਾ, ਬਦਲਨੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦੇਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋ ਤੜਕੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਇੰਨਾ ਤੇਰਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੁੰਮੀ ਜਾਵੇ, ਟਾਇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਖਾਈ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਟੋਏ 'ਚ ਗਿਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਪੇੜ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਗੱਡੀ, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਮਨ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਈਏ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਜੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੋ ਸਮਝਣਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐ ਨਾਦਾਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਨਾ ਬਦਲ ਸਕਾ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਡੱਬੀ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੋਸ਼ ਕਰ, ਹਿੰਮਤ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਸੇ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਦੇਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿ ਸਮਝ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕੀ ਅੱਛਾ ਕੀ ਬੁਰਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਬੁਰੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੱਛੇ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ। ਪਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਤਰਫ, ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਕਵਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਡ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਖਾਈ 'ਚ ਗਿਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਖਤਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਏਗਾ, ਰਸਤਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੋ, ਹੁਣ ਉਹ ਖਾਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਖਾਈਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀਆਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਡੀ ਗਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਡੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਸੱਟ ਚੋਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਬੁਰਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਬਲਸ਼ਾਲੀ, ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਕਾਬੂ ਹੈ। ਐ ਨਾਦਾਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਨਾ ਬਦਲ ਸਕਾ। ਹੁਣ ਬਦਲੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬੁਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਦਲ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੈ ਛੱਡੀਏ, ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੈ ਅਪਣਾਈਏ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੀ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਛੱਡੀਏ ਉਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਈਏ, ਅੱਛਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਵ, ਕਿ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਔਰ ਅੱਛੇ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਦੀਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਿਓ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਖਿਓ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ, ਆ ਦੇਖਿਓ ਮੇਰੀ ਕੁੰਡਲੀ 'ਚ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੁੰਡਲੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਉਹੀ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਹੱਥ ਉਹੀ ਦਿਖਾਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਖੜਨਾ, ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਛੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ,
ਪਰ ਕੁਝ ਐਸਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਮਿੱਟੀ ਸੋਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਪਾਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਇਲਾ ਹੈ, ਕੋਇਲਾ ਹੀਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੇ ਦੁੱਖ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਏਗਾ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਅੱਛੇ ਹੈ तो किस्मत तेरी दासी है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। समझ आई कि नहीं? बंदा कहता दसो मेरी किस्मत च की है। जरा हुण समझना सारे जी। हुण एक किसान की मिसाल ले लीए। एक किसान जाता है किसी जोतशी दे कोल, दस्यो जी मेरे खेत विचों किहड़ी फसल निकलनी है, तो तुसीं दसो जरा, जवाब दिओ सानू। जे किसान जाके जोतशी नूं पुछदा है कि आ देखियो मेरा हथ, आ देखियो मेरी कुंडली, दस्यो आने वाले समय च किहड़ी फसल मेरे खेत चों निकलनी है, तो फिर तुसीं दसो ये समझदारी है उहदी? उहनूं पुछण दी लोड़ है जोतशी कोल जाके कि किहड़ी फसल निकलनी है लोड़ उहनूं? नहीं, ਉਹਨੂੰ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਦੱਸਿਓ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਭਾਈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਤੂੰ ਬੋਣਾ ਆ ਫਸਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੀਜਿਆ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਕੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀਜਿਆ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਜੋਤਸ਼ੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੱਕੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੱਕੀ ਕਦੀ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਨਿਕਲਣੀ ਕਣਕ ਹੈ। कारण की है? क्योंकि ज्योतिषी के हाथ च नहीं है कि वह कणक नूं मक्की बना देवे, बल्कि जो बीज जमीन च गया है, जमीन ने तो उस बीज नूं ही पौधा बना के प्रगट कर देना है, पैदा कर देना है। हुण वो इंसान तो ना समझ है कि जिहड़ा कहे दस्यो जी किहड़ी फसल उगनी है। हुण बंदा भी यही कहता दस्यो जी आने वाला कल मेरा कैसा होना है। क्योंकि बंदा जाता क्यों है? ਅੱਜ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਥੋੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਾਣਨ ਥੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਡਲੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਇਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਮਾਵਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਲੈ ਕੇ, ਆ ਦੇਖਿਓ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਆ ਦੇਖਿਓ ਜੀ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਫੇਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋਤਿਕ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। पर जे बच्चा पढ़ने वाला है, मेहनत करने वाला है, तो किसी पंडित ज्योतिषी को पूछने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो मेहनती है वो बीज ही बो रहा है कि जिहदा फल उन्होंने पास होने के रूप च ही मिलना है। इसलिए कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। हुण जे अज असीं कर्म अच्छे करते हैं, जे अज असीं विश्वास के बीज बोंदे हैं, यकीन के बीज बोंदे हैं, भरोसे के बीज बोंदे हाँ, तो फिर आने वाला कल फसल भी अच्छी लैके आएगा। क्योंकि विश्वास के बीज ही हमेशा खुशियां की फसल देंदे है, प्रेम के बीज ही हमेशा खुशियां की फसल देंदे हैं। हुण जरा एक गल का जवाब देना, जे अंब की गुठली बीजी है तो उतों सेब निकलेगा, किकर निकलेगी, उतों की निकलेगा? जवाब दिओ सानू। आवाज नहीं आई? अंब दे गुठली बीजी है तो अंब ही निकलना है, क्योंकि कुदरत का नियम है कि जो जाएगा वही तू पाएगा। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਕਿਹੜੇ ਬੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਫਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੀਜ ਸਾਨੂੰ ਬੋਣੇ ਵੀ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਤੀ ਕੱਢਦਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੱਭਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਉੱਥੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਔਰ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ 'ਚ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਖਰ ਲੜਾਈ 'ਚ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਚੱਕੀ ਉਹਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਿਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ
ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਜਦ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਅੰਦਰ ਆਏ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜੁੱਤੀ। ਮਹਿਮਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ, ਹੈ ਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਆ ਜੁੱਤੀ ਪਾਓ। ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਪਾਤੀ। ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਠੋ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਈ ਪਾਣੀ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਘੁੰਮਦਾ ਆ, ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਆਪ। ਕਾਸ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਭਰਾਵਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਕੇ ਦਾਂਤ ਖਾਣੇ ਕੇ ਔਰ ਦਿਖਾਣੇ ਕੇ ਔਰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਜੁੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਝਗੜ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਇਦਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇਖ ਲੈ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਲੜ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਘਰ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਜੁੱਤਮ ਜੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਵੀ ਸੋਚੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਆ, ਤਾਂ ਘਰ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਵਰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਵਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਬਾਹਰ ਇਦਾਂ, ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਚੱਕਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਬੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ। ਜੇ ਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਤਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬੀਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਸਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੀਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਕੀ ਬਦਲਣਾ ਹੈ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੀਜ ਅੱਛਾ ਬੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਿਲੇਗਾ। इसलिए ऐसी किया है कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। कि तेनू मथुरा जाने की जरूरत नहीं, तेनू मक्के जाने की जरूरत नहीं, काशी जाने की जरूरत नहीं। जे तेरी नीयत अच्छी है, नीयत तेरी साफ है, तो तेरे अंदर ही मथुरा, काशी, मक्का, मदीना सब कुछ तेरे अंदर ही है। क्योंकि परमात्मा तेरी नीयत देखता है। बुरी नीयत लैके तू मथुरा काशी भी चला जावे ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਨੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਥੁਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਰੁਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਭਟਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਸਾਫ਼ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾਈ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਅੱਛਾਈ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੇ ਬੀਜ ਬੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਫਸਲ ਹੀ ਆਏਗੀ ਘਰ 'ਚ। ਔਰ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾਈ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਤਰਫ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਕੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਮਾੜੀ। ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾੜੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ? ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਛੱਡੋ, ਫਿਕਰਾਂ ਛੱਡੋ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਛੱਡੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਛੱਡੋ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਅੱਜ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ।